반갑습니다. 이 시간 함께 말씀을 나누시기 전에 찬양을 두 곡 하시고 예배를 시작하도록 하겠습니다. 함께 부르실 찬양은 주의 이름 높이며 시선이라는 찬양입니다. 이 시간 함께 찬양하겠습니다. 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 일을 보겠네. 황폐한 마음 가운데서 주님만 알게 되리. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 새 삶은 주의 역사가 되고
하나님이 일하기 시작하네. 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. Most people assume the Bible has a lot to say about how messed up humans are, and that's true. It's also true that the Bible's vocabulary about this topic sounds odd to modern people, using words like sin, iniquity, or transgression. And so the Bible's perspective on the human condition is often ignored or treated as ancient and backwards. This is really unfortunate, because through these words, the biblical authors are offering us a deeply profound diagnosis of human nature. Sin refers to moral failure, and transgression describes how we break trust with others. And iniquity, no one even uses that word anymore. So what's it all about? In Bible translations, iniquity is one way the Hebrew word avon gets translated. It's also rendered by words like wickedness, guilt, or sin. So what does avon actually mean? The word avon is related to a Hebrew verb avah, which means to be bent or crooked. The poet of Psalm 36 says his back is avad, that is, bent over in pain. Or in Lamentations chapter 3, a road that isn't straight is one that avaz, that is, it's twisty and crooked. Now, this image of being crooked offered biblical poets a powerful metaphor to talk about people's behavior. Like Jeremiah, who said that Israel had avad their way by violating their covenant with God and giving allegiance to idols. Or in the book of Job, a person who morally fails is someone who avaz what is right. In both cases, something that's supposed to be level or even, your choices or your conscience, has been bent out of shape, distorted. In the Bible, avon refers to all kinds of crooked behavior. 10 Commandments kind of stuff. Lying, murder, adultery. In Isaiah chapter 59, avon describes the corruption among Israel's leaders who were ignoring the injustice done to the poor. The prophet cleverly adapts the metaphor, saying, "We have so much avon, that is crookedness, that uprightness can't even enter our city." Things were so morally distorted in Jerusalem that crooked was the new straight. Another fascinating thing about the word avon is that it refers not only to distorted behavior, but also to the crooked consequences. The hurt people, the broken relationships, the cycles of retaliation. You find this idea in the biblical phrase to punish, which in biblical Hebrew is to visit someone's avon upon them. That is, to let them sit in the consequences of their crooked choices. This is what the prophet Jeremiah said about the Babylonians, who were destroying other nations. One day, those nations would destroy them in return. And so Babylon's divine punishment would be having to live in a disfigured world of its own making. This is actually the main way biblical authors talk about God's response to human avon, letting people experience the crooked consequences of their choices. This is the meaning of the common biblical phrase, to bear your iniquity, or in Hebrew, to carry your avon. God gives people the dignity of carrying the consequences of their bad decisions. But that's not the only way God responds to avon in the Bible. He also offers to carry the avon of corrupt people as an act of sheer generosity. In fact, carrying avon is the most common Hebrew phrase for God's forgiveness. Like Psalm 32, where the poet says, "I didn't hide my avon, but confessed it, and you carried the avon of my sin." This is actually shocking if you stop and think about it. God forgives people by taking responsibility for their avon. This idea reaches its high point in the book of Isaiah, where God appoints a figure called the servant. He will embody God's forgiving love by carrying the avon of many and allowing it to crush him. This servant will absorb humanity's crookedness, letting it overwhelm and destroy him. But that's not the end of the story. The servant will emerge out the other side of death, alive and well, so he can offer his life to others.
When you get to the New Testament, the apostles carry these ideas forward using the Greek word onomia, which has a similar meaning. Like Paul the apostle, he identified the servant as Jesus, and he said, "Our great God and Savior, Jesus the Messiah, gave his life on our behalf in order to redeem us from all of our onomia, our crooked behavior and its consequences." And so, the whole biblical story is about God's desire to take crooked people and the twisted world that we've created and to make everything right. Through Jesus, God invites us to become whole humans once again, people who can walk upright with God and with each other. And that's the story behind the biblical words for iniquity. 지난주 우리는 인간의 죄 문제를 함께 살펴보았습니다. 이 주제를 놓고서 우리가 주목할 점은 과연 우리는 원죄로 인해서 정죄받아야 마땅한가? 여기에 대한 우리의 대답은 그렇다입니다. 그 이유는 첫 번째, 바로 아담의 대표성 때문이죠. 저는 지난주 아담의 대표성에 관하여서 국가대표 축구선수를 비유로 들었습니다. 만약에 국가대표가 경기에서 졌으면 그건 단순히 그 선수들이 진 것이 아니라 우리는 우리나라가 진 것이라 생각을 합니다. 마찬가지 원리로 인류의 조상 아담이 저질렀던 원죄는 그의 대표성으로 인해 온 인류에게 원죄가 전이되었고 우리도 마찬가지로 하나님께 죄를 범한 것이 되었습니다. 그래서 우리는 이 원죄로 말미암아 지옥에 가게 되는데, 그럼 과연 내가 기억나지도 않은 죄로 인해서 지옥 간다는 것이 타당한 일인가? 이 문제에 관해서 저는 이렇게 답변드렸습니다. 사람의 죄의 경중은 이제 어떤 죄를 지었는가도 중요하지만 그 죄를 범한 대상에 따라서 그 경중이 정해질 수도 있죠. 그래서 아담의 범죄는 하나님께 범한 죄이기 때문에 그 죄의 크기는 상당히 커서 우리는 어쩔 수 없이 지옥에 갈 수밖에 없는 운명에 처해졌다. 하지만 우리에게 지옥에서의 영원한 죽음을 해방시키는 놀라운 은혜가 있다는 것입니다. 바로 예수 그리스도, 하나님의 아들 되신 주님께서 우리를 위해 십자가에 죽으심으로 우리의 모든 죄 문제가 해결되었고 우리는 하나님의 자녀가 되었으며 하나님을 아바 아버지라 부를 수 있게 되었습니다. 우리의 죄에 대해서 반드시 심판하시는 하나님을 바라볼 때 우리는 하나님을 두렵게 여깁니다. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님은 사랑이시다라는 사실을 부인할 수 없습니다. 우리는 그 사실을 예수 그리스도를 통해서 확신합니다. 요한복음 3장 16절 말씀입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 이 말씀의 의미는 하나님의 거룩하심을 생각할 때 마땅히 우리가 심판받아야 하지만 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 구원하시기로 작정하셨고 그 구원의 상징이신 독생자 예수 그리스도를 주셔서 예수를 믿는 자는 영생을 얻게 하셨습니다. 이것은 태초부터 하나님과 예수 그리스도께서 모종의 협약을 통해 정해진 내용으로서 그리스도께서는 인간에게 정해진 모든 죄의 값을 스스로 물도록 하신 것이 아니라 당신의 몸을 통하여서 갚기로 약속하셨습니다. 대신 우리가 해야 할 것은 그리스도를 믿는 것뿐입니다. 요한복음의 이 말씀은 이제 사실 구약 성경의 다른 모습으로도 기록되어 있습니다. 창세기 3장 15절 말씀입니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고, 이 말씀은 어떠한 맥락에서 기록된 말씀인가 하면은 이제 아담이 하나님께 죄를 범하였다는 사실이 이제 판명이 나고 그리고 그 죄에 따라서 각자 벌을 정해주시는 과정입니다. 특히 뱀과 여자의 후손에 대해서 말씀을 하시는데 여기서 뱀이란 사단을 의미하는 것입니다. 그리고 여자의 후손이란 장차 곧 오실 예수 그리스도를 의미합니다. 그래서 사단과 그리스도는 서로 원수지간이 되는데 결국 그리스도께서 사단의 머리를 상하게 하셔서 그를 영원토록 멸하게 하실 것이다. 결국 하나님의 이 약속은 장차 우리 인간에게 주어진 영원한 약속이 되며 이런 의미에서 창세기 3장 15절은 원복음이라 이야기하고 있습니다. 따라서 우리에게 하나님의 아들 독생자를 주시겠다는
이 요한복음 3장 16절 말씀과 그리고 장차 사단을 멸하실 여자의 후손 그리스도를 주시겠다는 창세기 3장 15절 말씀은 일맥상통한 말씀이라 할 수 있습니다. 그러면 그리스도의 임재를 예언하는 이 두 복음의 성경 구절이 어떻게 그리스도 공생애 가운데 실현되고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 최초의 크리스마스입니다. 여러분들께서는 크리스마스 하면 무엇이 생각나시나요? 나홀로 집에 아니면은 데이트, 이 두 가지 문제가 중요한데 2000년 전 예수님께서 이 땅에 처음 인간의 몸을 입고 나타나셨을 때 그때는 굉장히 우울했던 것 같습니다. 당시 예수님께서는 예수님 당신을 죽이려는 헤롯의 위협을 피해서 베들레헴까지 내려오셨고 그래서 거기서 한 허름한 여관의 말구 위에 누워 계셨습니다. 이러한 탄생 실화는 이후에 예수님의 인생이 어떠할지 우리로 하여금 짐작하게 합니다. 그 이후로 예수님께서는 목수의 아들로서 아주 평범하게 사셨습니다. 남들처럼 일하고 피곤하면 쉬시는 보통 인간으로 살아가셨습니다. 하지만 그리스도께서는 세례 요한으로부터 세례를 받고 하나님으로부터 성령의 기름 부으심을 받아 이제 본격적으로 하나님의 아들 그리스도로서 그 직분을 온전히 수행하시게 됩니다. 이처럼 예수님의 공생의 사역을 통해서 우리가 알 수 있는 점은 예수님은 참 사람이자 참 하나님이라는 것입니다. 예수님의 참 사람됨, 즉 인성은 앞서 말씀드렸고 그러면 참 하나님됨, 신성은 기적을 통해서 나타난 그의 능력과 권세를 보면 알 수 있습니다. 무엇보다 예수님의 권능은 당신께서 선포하시는 말씀을 보면 알 수 있습니다. 예수님의 가르침은 다른 사람과 다르게 매우 독특합니다. 예수님의 말씀 가운데 특이한 부분은 다음 구절인데요. 마태복음 20장 28절 말씀. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 요한복음 10장 14절에서 15절 말씀. 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 자, 이 말씀 가운데 공통적인 부분은 무엇입니까? 자기 목숨을 버린다. 자기 목숨을 많은 사람들의 대속물로 준다. 즉 예수님께서는 당신의 죽음을 예언하신 겁니다. 사실 누구든지 자신의 죽음을 예언할 수 있습니다. 그때가 언제인지 알 수 없지만 우리 모두 죽음이 이미 정해져 있습니다. 대체 이게 무슨 특이한 일이라고 예수님께서는 당신의 죽음에 이렇게 비장한 분위기를 담아 제자들에게까지 예언하신 걸까요? 그런데 그리스도의 죽음은 평범한 한 사람의 죽음이 아니라는 것입니다. 앞서 말씀드린 창세기 3장 15절 원복음이 실현되는 죽음이 바로 예수 그리스도의 죽음이기 때문인데 창세기 3장 15절 말씀 한 번 더 읽어드리겠습니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 여기서 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 이 말씀의 뜻은 사단의 머리를 상하게 한다. 즉 그리스도께서 사단 권세를 멸하시고 우리를 죄의 속박에서 구원하신다. 그리고 예수님께서는 당신께서 선제적으로 예언하신 이 십자가 죽음을 실제로 나타내고 계십니다. 먼저 십자가 사역에 관하여서 성경은 아주 상세하게 소개를 하고 있는데 특히 신약 성경에서 4권의 복음서를 보면은 그 과정을 이 십자가에 대해서는 굉장히 잘 서술을 해놓았고 무엇보다 많은 사람들이 이 십자가 사건에 대해서 다양하게 논평하고 있습니다. 특히 사도 바울은 그리스도의 십자가에 대해서 자주 언급하고 있는데 갈라디아서 6장 14절에 보시면은 그는 이렇게 말합니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 여기서 보시면은 그리스도의 십자가는 사도 바울의 자랑이라 하였습니다. 대체 그리스도의 십자가가 어떤 것이길래 사도 바울은 이것이 나의 자랑이라 하였는가? 결론적으로 말씀드리자면은 십자가는 결코 자랑거리는 아닙니다. 수치와 모욕, 끝없는 고통을 자아내는 것입니다. 십자가는 처형법인데 이 처형법에 관해서 다양한 고증들이 있습니다. 그런데 먼저 십자가 유래는 주전 6세기경 페르시아인들이 사람들을 잔인하게 처형하기 위해서 고안된 방법이었습니다. 당시 사람들은 왜 잔인한 방법으로 십자가로 사형했을까요?
사회 질서 유지와 그리고 치안의 안정 그리고 권력을 유지하기 위해서입니다. 보통 사형은 사람들이 많이 모이는 넓은 공터에서 집행이 되는데, 그래서 사람들은 그 잔인하게 죽어가는 사람을 보고 감히 죄 지을 생각도 안 하게 되고, 그리고 권력자에 대해서 저항할 생각도 못 하게 됩니다. 그런 의미에서 십자가 처형은 사회의 어떤 질서를 유지하는 데서 굉장히 중요한 수단이었습니다. 양팔을 고정할 긴 널빤 십자가형에 대해서 제가 설명을 드리겠습니다. 십자가형은 양팔을 고정할 긴 널판지를 놓고 그 위에다가 손바닥 아래 부분을 18cm 대못으로 박습니다. 그럼 보통 그 부위가 피가 빠져나가는 정맥이기 때문에 그 못을 박은 부위를 통해서 피가 서서히 빠져나가면서 두 팔이 축 늘어지게 됩니다. 그 다음에 박는 대못은 양쪽 발목인데, 양쪽 발목을 한 군데다 모아놓고 큰 못으로 박아버리면은 박힌 사람은 자신의 몸을 지탱하기 위해서 안간힘을 쓰게 됩니다. 그러면은 흉곽부에 엄청난 압박이 몰려옵니다. 그래서 그렇게 십자가형은 서서히 숨가쁘게 피가 빠지는 채로 고통스럽게 사람을 죽여나가는 그런 참혹한 형벌이라 할 수 있습니다. 그래서 실제로 이 장면은 너무도 처참하여서 광장에 모인 사람들은 그 죽음을 보고 숙연해지는 것입니다. 그런데 예수님께서는 이러한 운명을 모두 다 알고 계셨습니다. 방금 전 예수님께서 당신의 죽음을 예언하셨다 말씀드렸는데, 예수님께서는 그때도 알고 계셨지만은 어떻게 죽을지도 이미 알고 계셨던 것입니다. 그래서 예수님께서는 겟세마네 동산에서 이런 기도를 하십니다. 이 잔을 내게로 돌지 마옵소서. 하지만 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 예수님께서 이런 기도를 하실 수밖에 없는 이유, 그만큼 고통스럽기 때문이죠. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 이 고통스러운 십자가 죽음을 택하셨습니다. 그 이유는 요한복음 3장 16절 말씀. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 즉, 이 약속을 성취하기 위해서입니다. 하나님께서는 반드시 죄를 심판하십니다. 하지만 죄를 심판하시는 방식은 놀랍게도 당신의 아들을 심판하시는 겁니다. 당신의 아들을 심판하셔서 용서할 가치조차 없는 죄인들을 구원하시고 그들을 살리십니다. 왜 그러셨을까? 그 이유는 하나님의 사랑 때문이었습니다. 그렇다면 이러한 하나님의 사랑 앞에 이제 우리는 어떻게 반응을 해야 할까요? 하나님의 부르심에 순종하여 그 앞에 나가면 됩니다. 예수 그리스도를 믿고 죄사함을 받으면 되는 문제입니다. 이것이 바로 그리스도의 십자가 사랑을 헛되지 않게 아주 가치 있게 받아들이는 방법이라 할 수 있습니다. 기도하겠습니다. 고맙고 사랑이 많으신 아버지 하나님, 감사합니다. 오늘 하나님의 사랑을 구현하는 방식이 당신의 아들을 죽이셔서 그 참혹한 죽음을 말미암아 우리의 모든 죄를 전가시키고, 그로 인하여서 우리는 그 심판으로부터 구원받고 죄사함 받고 다시 하나님의 자녀가 되었다는 사실에 정말로 감사하고 귀한 일이 아닐 수 없습니다. 하지만 우리는 살아가면서 얼마나 이러한 하나님의 구원과 사랑을 체감하며 사는지요. 하루하루 살아갈 때 자신에게 놓인 여러 가지 어려움들만 바라보고 하나님께서 우리를 구원하셨다는 놀라운 사실을 인정하며 살아가지 못할 때가 많습니다. 주님, 오늘 말씀을 다시 한 번 더 되새기면서 그리스도의 십자가 사랑이 얼마나 귀하고 복된지 다시 한 번 더 생각하며 우리 삶 가운데 이 십자가 사랑을 실천하며 살아갈 수 있는 우리 사랑하는 지체들 되게 하여 주시옵소서. 모든 것에 감사드리며 살계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.